بلٹن کے آغاز میں بتائیں کہ پاک امریکہ تعلقات میں اہم پیش رفت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ واشنگٹن، انسدادی دہشت گردی تعاون پر اہم مذاکرات۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ماضی میں ایسے مواقع آئے کہ جب کسی تنازع کے بڑھنے کا شدید خطرہ تھا، تاہم اعلیٰ سطح کی سفارتکاری اور رابطوں کے ذریعے ممکنہ تباہی کو روکا گیا۔ ایسے نازک موقع پر امریکی صدر، نائب صدر، سیکرٹری خارجہ کی فوری مداخلت اور دونوں فریقوں کو بات چیت پر آمادہ کرنا فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ ایک قابل فخر لمحہ تھا کہ اس عمل میں دونوں ممالک کے سرکردہ رہنما شامل ہوئے۔ ٹیمی بروس نے مزید کہا کہ حالیہ مذاکرات کے دوران پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ امریکی ترجمان کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسدادی دہشت گردی کے لیے مشترکہ کوششیں نہ صرف دونوں ممالک بلکہ خطے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ناظرین، گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کنسرٹ میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق گورنر ہاؤس سندھ میں دنیا کی طویل ترین 1 گھنٹہ 16 منٹ کی آتش بازی کا عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا۔ گورنر سندھ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آتش بازی کا ورلڈ ریکارڈ صرف نریندر مودی کو دکھانے کے لیے بنایا، ہم نے تمہیں دنیا میں رسوا کیا۔ بھارت نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ ڈالی تو یہ آتش بازی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا، ہم نے آتش بازی میں پوری دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بھارت کو بھی پتہ چلا ہے کہ اتنی لمبی آتش بازی کسی آتش فشاں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں جناح اسٹیڈیم کے باہر پاک فوج نے فتح 1 اور فتح 2 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم عوام کے لیے نمائش پر رکھ دیے۔ یہ وہی جدید میزائل ہیں جنہوں نے 10 مئی 2025 کی صبح بھارتی فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا اور دشمن کو دھول چٹائی۔ 14 اگست کے موقع پر اسلام آباد کو خوبصورت لائٹنگ اور قومی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ مرکزی شاہراہوں پر قومی پرچم آویزاں کر دیے گئے، جبکہ جناح اسٹیڈیم کے اطراف میں خصوصی آرمی بینڈ نے دھنیں بجا کر ماحول کو مزید پرجوش بنا دیا ہے۔ بھارت کا عسکری غرور 10 مئی کو غرق ہو گیا۔ افواج پاکستان نے دشمن کو کاری ضرب لگائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ پاکستانی فضائیہ نے دشمن کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ ہمارے بہادر جوانوں نے جنگ میں دشمن کو ایسا سبق سکھایا جو اسے ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہ معرکہ صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ پاکستانی قوم کی دعاؤں، ماؤں کی تربیت اور جوانوں کے جذبے سے جیتا گیا۔ شہباز شریف نے خبردار کیا کہ ایک بوند پانی بھی چھیننے کی کوشش کی گئی تو دشمن کو دوبارہ ویسا ہی تاریخی سبق سکھائیں گے جیسا وہ 10 مئی کو دیکھ چکا ہے۔ 6 اور 10 مئی اس سال جو افواج پاکستان نے دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی ہے کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ 6 جہاز ہماری فضائیہ نے گرائے، جس میں 4 رافیل جہاز تھے، جو 4 دن جاری رہی۔ اس جنگ میں ہمارے جوانوں نے، دلیر جوانوں نے ان کو وہ سبق سکھایا جو ان کو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج دشمن کو کہ اگر تم ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پاکستان کی ایک بوند بھی تم پاکستان سے چھین نہیں سکتے۔ اگر تم نے یہ حرکت کی تو دوبارہ تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ وہ سب ناز، اس کا غرور 10 مئی کو غرق ہو گیا تھا۔ امریکہ نے پاکستان کا موقف تسلیم کیا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ نے بھارت کا ساتھ دیا۔ بلاول بھٹو کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کوشش ہے اقوام متحدہ سے بھی ان تنظیموں پر پابندی لگے۔ پاکستان نے سندھ طاس معاہدے کا معاملہ دنیا بھر میں اٹھایا۔ بھارت اپنے بزدلانہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اگر معاہدہ ختم کیا گیا تو پاکستان کے پاس 6 دریاؤں کا پانی آئے گا۔ آئینی بینچوں کا قیام ہماری دیرینہ خواہش تھی۔ آئینی ترامیم تمام جماعتوں کی مشاورت سے لائی گئی۔ آئین کے تحت ہر 5 سال بعد نیا NFC ایوارڈ دینا چاہیے۔ منظم منصوبے کے تحت آرمی چیف اور فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ تمام اداروں کو ایک دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا تو BLA اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا، اور امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے، لیکن ہمارا مزید کوشش یہ انشاءاللہ تعالی ہونا چاہیے کہ ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں۔ اگر سندھ طاس معاہدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو 6 دریا کے اوپر عالمی قانون کے مطابق لوور ریپیرین رائٹس موجود ہے، اور پھر ہم وہ لوور ریپیرین رائٹس مانگیں گے۔ وہ
6 दरिया के मुताबिक। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पहले भी अपोजिशन को कह चुके हैं कि हुकूमत से बात करें, मैं दोनों को साथ बिठाने को तैयार हूँ। PTI के 2 मेंबरान आज़म नज़ीर तारड़ और नवीद कमर के साथ आज बैठ जाएं, बातचीत से ही हल निकलेगा। ये नाअहलियाँ किसी मसले का हल नहीं, नाअहलियों का सीज़न अब ख़त्म होना चाहिए, अब होश के नाखुन लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम 180 नशिस्तें जीत चुके थे, लेकिन असम्बली में सिर्फ 90 नशिस्तों के साथ गए और अब सिर्फ 77 नशिस्तें बाकी रह गई हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हमने इसकी कोशिश की है। कबायली अज़ला के लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। बैरूनी अंदरूनी बदअमनी को रोकना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। डायलाग होने चाहिए थी। डायलाग सियासी मसाइल का हल, सियासी हल निकालने में होता है। अगर मसाइल है, हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। दहशतगर्दी पे कंट्रोल पाना भी दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है, सूबाई की भी और वफाकी की। लेकिन आईन यही कहता है कि ये वफाक की जिम्मेदारी है। एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से वफाक की जिम्मेदारी है, वो इनको करे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, खासकर ये ट्राइबल एरिया के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हो चुके ऑपरेशन से, और उनका मतलब है कि लोग दर बदर हो जाते हैं, इससे मज़ीद नुकसान हो जाता है। नाज़रीन, PTI का अगला प्लान क्या होगा? क्या 14 अगस्त को फिर से दमादम मस्त कलंदर होगा? सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कन्फ्यूजन ख़त्म कर दी। प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए बोले कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम इस मुल्क को कायदे आज़म वाला पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे, कोई इदारा अपनी हदूद से तजावुज़ ना करे। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और पाकिस्तान को हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो कायदे का पाकिस्तान है। ये बुनियादी तौर पर तजदीद अहद का दिन है कि हम वो एक नए अहद करेंगे, इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार करेंगे, उसकी विजन के साथ, उसकी सोच के साथ। और वो ये है कि कायदे का पाकिस्तान, कायदे का पाकिस्तान क्या था कि जहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, यानी तमाम इदारे अपने अपने जुरिसडिक्शन में काम करेंगे। कोई इदारा जो है ना अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करेगा। जो आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और आज़ाद अदलिया होगा, यानी इंसाफ होगा। PTI के सेनेटर आज़म सवाती ने कहा है कि किसने कहा है कि 14 अगस्त को एहतजाज होगा? अगर किसी ने 14 अगस्त को एहतजाज का कहा है तो ये बिल्कुल गलत कहा है। यह पाकिस्तान की आज़ादी का और यकजहती का दिन है। इस दिन को पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाएंगे। 14 अगस्त कायदे आज़म की फतह का दिन है। जायज नहीं है। अगर किसी ने आपको ये कहा है तो ये बिल्कुल गलत कहा है। कतन भी कोई एहतजाज नहीं, आज़ादी दिन कोई एहतजाज नहीं करता। इंशाअल्लाह हम इस दिन को जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, इसलिए कि हमारी आज़ादी, ये कायदे आज़म की सबसे बड़ी फतह का दिन है, ये पाकिस्तान का दिन है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा उमर अयूब खान और शिबली फराज को डी नोटिफिकेशन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया और फ्रीकेन को मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। केस की समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने की। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार कौमी और सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5 अगस्त को दोनों को नाअहल किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई से रोक रखा था। पेशावर हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद दोनों को डी नोटिफाई किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नाअहली से मुतालिक जस्टिस मुनीब का फैसला मौजूद है, सिर्फ नोटिफिकेशन पर नाअहल नहीं किया जा सकता, रेफरेंस ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन रेफरेंस पर अहल और नाअहल का फैसला करेगा। PTI के MNA अब्दुल लतीफ़ के केस में रेफरेंस भेजा गया था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इन लोगों ने अब्दुल लतीफ़ चित्राली के केस में रेफरेंस भेजा, लेकिन इसमें क्यों नहीं अदालत में इस पर मजीद कार्रवाई न करने का हुक्म दिया। इन दरख्वास्तों पर समाअत 20 अगस्त के लिए रख लें। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा कि इसको कल के लिए रखते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कल असम्बली इजलास है, बहुत मुश्किल है। अदालत ने मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, पंजाब के अवाम के लिए जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलत का एक और बड़ा कदम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एक्स पर ऐलान किया कि चीन के यांटाई पोर्ट से 100 नई इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा आज रात पंजाब के लिए रवाना हो रहा है। ये बसें मियांवाली, औकाड़ा, ननकाना साहब, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, पाकपतन और डेरा गाजी खान जैसे पसमानदा ज़िला में पहली बार बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगी। इस सर्विस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। ये जदीद और माहौल दोस्त बसें एयर कंडीशन, वाईफाई से रास्ता, मुकम्मल खुदकार टिकटिंग सिस्टम से लैस होंगी। माजूर अफराद के लिए भी ये बसें काबिल रसाई होंगी, जबकि शहरियों को एक महफूज, आरामदेह और बावकार सफरी सहूलत फराहम करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।